قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے جو بچوں کو عمر بھر کی معذوری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلا کر قوم کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ پولیو مہم کے دوران فرض کی ادائیگی میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زرعی شعبے میں اصلاحات کے لیے 8 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ حکومت کسانوں کی آسان قرضوں، معیاری بیج اور کیڑے مار ادویات تک آسان رسائی یقینی بنائے گی۔ ہم آنے والے چند دنوں میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اہم فیصلے کریں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، جھوٹے مقدمے بنائے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن برآمدگی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ شہباز گل پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ جرم کیا ہے تو شہباز گل کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ سینیٹر شہری رحمان اور مرتضیٰ جاوید عباسی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام۔ پولیس کی شہباز گل کے مزید 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ۔ شہباز گل کو ڈیوٹی جج جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ فرخ علی خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمران خان کا کام فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ عمران نیازی نے اپنے دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ میڈیا پر پابندیاں، چیئرمین نیب کو ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا۔ طاقتور کا قانون کے تابع ہونا ضروری ہے تو عمران نیازی فوراً فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں متعدد مقامات پر مستدھار بارش۔ اندرون سندھ میں معمولات زندگی متاثر۔ ڈیرہ غازی خان اور راجہ پور کے برساتی نالوں میں طغیانی سے تباہ کاریاں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ اقدامات میں مصروف۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کا ریلیف آپریشن، امدادی اشیاء تقسیم، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ میڈیکل کیمپوں میں پاک آرمی، فضائیہ اور نیوی کی ٹیموں کی جانب سے طبی سہولتوں کی فراہمی۔ بلوچستان میں مانسون کا چوتھا اسپیل، بارش اور سیلاب کے باعث جام بھگ ہونے والوں کی تعداد 207 ہو گئی۔ جی او سی 44 ڈویژن میجر جنرل عنایت حسین کا گوادر اور لسبیلا کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ سول انتظامیہ، پاک فوج، پی ڈی ایم اے اور مختلف رفاہی تنظیموں کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ 850 خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم۔ عوام نے پاکستان آرمی کے جذبہ خیر سگالی کو سراہا۔ آج دنیا بھر میں امدادی کارکنوں کی خدمات کے اعتراف کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد امدادی کارکنوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس سال کا موضوع ماحولیاتی تبدیلیاں اور نوع انسانی کے تحفظ کو امدادی کارکنوں کا دن ہے۔ صدر مملکت کا خدمت خلق میں مصروف ورکرز کو خراج عقیدت پیش۔ گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا وائرس کے 510 نئے کیسز رپورٹ، نئے مریضوں کی شرح 2.8% ریکارڈ، مزید 4 افراد جاں بھگ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18,212 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، قومی ادارہ صحت۔ دنیا بھر میں آج فوٹوگرافی کا دن منایا جا رہا ہے۔ فوٹوگرافی ہماری زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ بن چکی ہے۔ لوگ سیلفی لینے سے لے کر جنگوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینے تک اس میڈیم کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغان طالبان رہنماؤں کے سفری پابندیوں سے استثناء کے معاملے پر بحث آج ہوگی۔ روس اور چین کی استثناء میں مزید 90 روز کی توسیع کی تجویز۔ برطانیہ اور فرانس سمیت بعض مغربی ممالک کی مخالفت۔ افغان طالبان کے 13 رہنماؤں کو سفری پابندیوں سے حاصل استثناء کی مدت 20 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ پی ٹی وی فلمز اور سکینہ سمو فلمز کے اشتراک سے فلم انتظار آج سے ملک بھر کے سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ یہ معروف اداکارہ، لکھاری اور فلم ساز سکینہ سمو کی بطور ہدایت کارہ پہلی فلم ہے۔ فلم کا موضوع بوڑھے والدین اور خاندانی مجبوریاں ہیں۔ پاکستان نیدرلینڈز ون ڈے سیریز، قومی ٹیم کی نیدرلینڈز کو 7 وکٹ سے شکست، سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ میزبان ٹیم کا 187 رنز کا ہدف 3 وکٹس پر 33ویں اوور میں حاصل کیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان اور آغا سلمان کے نصف سنچریز۔ تیسرا ون ڈے اتوار کو روٹرڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کے پی ایل دوسرا ایڈیشن، آج بھی 2 میچز۔ پہلے میچ میں راولاکوٹ ہاکس امیر پور رائلز دن 2 بجے مد مقابل۔ دوسرا میچ اوورسیز واریئرز اور مظفر آباد ٹائگرز کے درمیان شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچز میں اوورسیز واریئرز نے امیر پور رائلز جبکہ کوٹلی لائنز نے جموں جانباز کو ہرایا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور امریکہ میں ویسٹرن اور صدرن ٹورنامنٹ، اسپین کے کارلوس الکراز کینیڈا کے فیلکس ایلیاسیم کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ کروشیا کے بونا چورچ، روس کے ڈینیل میدویدیو، یونان کے اسٹیفانو سیسیپاس اور امریکہ کے ٹیلر فرٹز کی بھی لاسٹ 8 میں رسائی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی پولیس کی جانب سے 8 روز کے لیے فزیکل ریمانڈ کی استدعا پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پولیس کے ریمانڈ کی استدعا کو پیر تک معطل کر دیا ہے۔ شہباز گل کو ڈیوٹی مجسٹریٹ راجہ فاروق علی خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز عمران منصف خان سے۔ عمران منصف خان، بتائے گا پولیس نے 8 روز کے جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا کی تھی؟ جی بالکل رضوان، پولیس نے شہباز گل کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جس پر دلائل کے بعد فریقین کے دلائل ہوئے اور جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ فاروق علی خان نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا، جو اب محفوظ کرنے کے بعد جو فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت کا شہباز گل کا دوبارہ میڈیکل کرانے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ شہباز گل کو چونکہ دمے کا مرض ہے اس کے ٹیسٹ کرائے جائیں اور پیر تک شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائی جائے۔ شہباز گل کے وکلاء نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کرنے کی استدعا کی تھی، جو جج راجہ فاروق نے جو منظور کر لی ہے اور پولیس کی جو ریمانڈ کی استدعا تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ اور جج نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل کی سانس کی تکلیف کا ایک بار پھر چیک کیا جائے اور شہباز گل کو یہ کہا گیا وکیل کی جانب سے کہ CIA کے دفتر لے کر جا رہے ہیں، جس پر جج نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں، یہ شہباز گل کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو اسپتال منتقل کیا جائے، اگر ان کی شہباز گل کی حالت درست ہوتی ہے تو اسے ایمبولینس میں کیوں لایا جاتا۔ یہ آج اس مقدمے کی جو ہے سماعت ہوئی ہے اور اداروں کے کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو جو ہے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی تھی، جو عدالت نے مسترد کر دی ہے اور یہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جج جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں راجہ فاروق علی خان، انہوں نے یہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔ آج صبح کے وقت جب شہباز گل کو ایمبولینس میں کچہری لایا گیا تھا تو انہیں ویل چیئر میں عدالت تک پہنچایا گیا اور عدالت نے پولیس سے استفسار کیا تھا کہ پہلے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا، اب آپ 8 دن کی درخواست کیوں لے کر آ گئے ہیں اور آپ شہباز گل کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہیں، جس پر ڈیوٹی مجسٹریٹ نے یہ بھی کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہے یا نہیں اور کیا پولیس جو ہے وہ 2 روز میں تفتیش کر سکی ہے یا نہیں، یا کیا پولیس ایک
कोई नया रिमांड मांग रही है या पहले की तोसी चाहती है। तो ये आज की कार्रवाई है जिस पर जो रिजवान अब्बासी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने भी दलाइल दिए और पुलिस प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि चूंकि बीमार शख्स जो है वो उसका ये नहीं है होता कि कानून के अंदर कि उसका रिमांड नहीं लिया जा सकता। रिमांड में बिल्कुल ख्याल किया जाता है कि अगर वो बीमार है तो पुलिस बिल्कुल उसका ख्याल करती है, लेकिन आज अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद जो फैसला सुनाया है वो ये है कि पुलिस की जानिब से जो इस्तदा की गई थी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की वो मुस्तरद कर दी है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलियो बच्चों को उम्र भर की माजूरी में मुब्तला कर सकता है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, बिल एंड मेलिंडा गेट्स के नुमाइंदे और दूसरे हुकाम ने शिरकत की। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर इस मूजी मरज़ का खात्मा करेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पोलियो एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी में खुदा न खास्ता मुब्तला कर सकता है, बल्कि जानलेवा हो सकता है। पोलियो से बचाव के लिए सिर्फ 2 बूंदें आपके बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचा सकती हैं। आएँ हम अपने बच्चों का, इस कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल महफूज करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसदादी पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले अफवाज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों, पुलिस और पोलियो वर्कर्स और मुतालिका अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हुए फ़र्ज़ की अदायगी में शहीद होने वाले पोलियो वर्कर्स को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ज़राई शोबे में इस्लाहात के लिए 8 ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। हुकूमत किसानों की आसान कर्जों, मेयारी बीज और कीड़े मार अद्वियात तक आसान रसाई यकीनी बनाएगी। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आने वाले चंद दिनों में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अहम फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान खुद को मुक़द्दस और कानून से बालातर समझते हैं। इमरान न्याज़ी हक़ाइक़ मस्ख़ करके लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पैगाम में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान धोखे से लोगों की नफ्सियात के साथ खेल रहा है। इमरान न्याज़ी की आज की तकरीर धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला और झूठे मुकदमे बनाए। मुलजिम शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संचानी की ज़ेर सदारत हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम के इज़हार ख्याल पर जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन को हुकूमत जाने का दुख है। इमरान खान की नाअहलियों की वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। इमरान न्याज़ी की हुकूमत ने मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, खुर्शीद शाह और दीगर सियासी मुखालिफिन को झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में जेलों में डाला। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन बरामदगी का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। जुर्म किया है तो शहबाज गिल को कानून का सामना करना होगा। अपोजिशन के एहतजाज और नाराबाजी के बायस चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान के मुंह से मीडिया की आज़ादी की बातें मजाक लगती हैं। उनके 4 साला दौरे इक़्तिदार में जिस तरह मीडिया का गला दबाया गया और सियासी मुखालिफिन को नैब गर्दी का निशाना बनाया गया, इसकी मुल्क की जमहूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ताकतवर को कानून के ताबे बनाने के दावेदार तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में तहकीकाती इदारों के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे। तफसील बताएंगे अरसलान असद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। उनका काम फितना फैलाना और बहतान तराशी के सिवा कुछ नहीं। हकीकत ये है कि मुल्की और आलमी इदारों ने इमरान खान के 4 साला दौर को पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से सयाह तरीन दौर करार दिया। जिस वक़्त सहाफ़ियों को गोलियां मारी जा रही थीं, जिस वक़्त सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी जा रही थीं,
जिस वक्त सहाफ़ियों के कलम खीने जा रहे थे, जिस वक्त सहाफ़ियों के मीडिया पे प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे थे, जिस वक्त सहाफ़ियों की आवाज़ बंदी की जा रही थी, जिस वक्त सहाफ़ियों के ऊपर घर में घुसकर तशद्दुद किया जा रहा था, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान था। इंसान के अंदर झूठ बोलने का भी अगर हौसला हो ना, तो वो भी कम पड़ जाता है जितना इमरान खान साहब में झूठ बोलने का हौसला और हिम्मत है। यही हौसला और हिम्मत अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिलाने में की होती तो आज मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ को उनके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने हथकड़ियां लगाई गईं। नैब की ज़ेर हिरासत नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई तो उनका मजाक उड़ाया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा बनाकर कैद किया गया। इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नैब को तैयबा गुल वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके नैब को न सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि अपने खिलाफ मलाम जब्बा, फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर और BRT करप्शन केसेस से मुतालिक तमाम इंक्वायरीज भी बंद कराई। 4 साल आप वजीर आज़म थे, आप कहते हैं आपके पास नैब नहीं थी, आपके पास नैब भी थी और नैब चेयरमैन की वीडियो भी थी इमरान खान साहब, और आपने अपने तमाम केसेस, अपनी तमाम इंक्वायरीज ख़त्म कराई। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप थे। आपने तैयबा गुल की वीडियो को चेयरमैन नैब को दिखाकर कॉम्प्रोमाइज़ किया। 4 साल आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 4 साल आपने सबको जेलों में डाला, नैब की इंक्वायरीज़ की और अदालतों में सबूत पेश नहीं किए, क्योंकि सबूत थे ही नहीं, क्योंकि करप्शन हुई नहीं थी, क्योंकि चोरी हुई नहीं थी। उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग, फरागोगी, बशरा बीबी और आरिफ नकवी का गुलाम कैसे मुल्क की आज़ादी की बात कर सकता है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क आज फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन फंडिंग, चीनी, आटा, बिजली और गैस चोरों से आज़ाद हो गया है। अवाम इमरान खान का असल चेहरा देख चुके हैं। तोशाखाना समेत आपकी चोरियां भी कौम के सामने आ चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक और बड़ा अकाउंट पकड़ा गया है जिसके बारे में वो जल्द कौम को तफसील बताएंगी। इसके अलावा PTV स्पोर्ट्स के साथ गैर कानूनी मुआहदे की तहकीकात भी FIA ने शुरू कर दी हैं। एक सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान अमेरिका में लॉबिंग फर्म को $25,000 तो अदा कर सकते हैं, अपने हर जलसे में हेलीकॉप्टर पर भी जा सकते हैं, तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए क्यों नहीं जा सकते। अरसलान सदके टिखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्ज़िम शहबाज शबीर के जिस्मानी रिमांड का मामला, मेडिकल बोर्ड ने मुल्ज़िम शहबाज शबीर और शहबाज गिल को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। मुल्ज़िम शहबाज शबीर हेले बहानों से खुद को बीमार जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस तमाम तर उमूर कानून के मुताबिक मुकम्मल कर रही है। बीमारी का बहाना करके मुल्ज़िम शहबाज शबीर तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। हीले बहानों से कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि शहबाज गिल को इस एक्टिंग पर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। आज दूसरों की बीमारी पर तमाशे लगाने वाला खुद तमाशा कर रहा है। शहबाज गिल मेडिकल रिपोर्ट का मजाक उड़ा रहा है, असली मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, एक्टिंग ना करें, जेल जाएं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल बिल्कुल ठीक हैं। हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदी हटाने का फैसला किया है, तहम पुरतायुश अशिया की दरामद की हौसला शिकने के लिए भारी रेगुलेटरी ड्यूटीज आयद होंगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF की तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं, आइंदा के लिए नॉन फंडेड सब्सिडीज नहीं होगी। ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF की शर्त पर लग्जरी आइटम्स पर आयद पाबंदी हटा रहे हैं, लेकिन लग्जरी इंपोर्टेड अशिया की दरामद पर भी इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। उनका कहना था कि रिटेल टैक्स कलेक्शन 27 अरब कर दिया है। उम्मीद है कि रिटेल टैक्स कलेक्शन से 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। IMF से एक तवील मुज़ाकरात के बाद और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद 29 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग IMF ने सेट कर दी है। IMF की जितनी भी कंडीशंस थी हमने पूरी कर दी हैं। जब हमने नॉन एसेंशियल चीज़ों की इंपोर्ट पे बैन लगाया था तो उस वक्त हमने कहा था कि ये 2 महीने के लिए है। अब 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। अब चूँकि एक ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि ये बैन नहीं होने चाहिए, तो हम बैन हटा रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि 2 माह से दरामदात कंट्रोल में हैं। 3 दोस्त ममालिक से $4 अरब की फंडिंग हासिल हुई है। चीन $2 अरब के कर्जे रोल ओवर कर देगा। अब तक जो है वो पिछले साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं, 7-8%।
اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے خیال سے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں. وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کر چکے ہیں. خوردنی تیل اور گھی سمیت دیگر اجناس بھی ہم درآمد کرتے ہیں. ہماری اولین ترجیح 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، حکومت نے جمیل احمد کو نیا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعینات کر دیا. جمیل احمد کو 5 سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کیا گیا ہے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. جمیل احمد اس وقت ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک فرائض سر انجام دے رہے تھے. جمیل احمد کا 30 سال سے زائد مختلف اہم عہدوں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سعودی مرکزی بینک میں تجربہ ہے. انہوں نے 1988 میں پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا. وہ 1994 سے ICM میں پاکستان کے فیلو ہیں. جمیل احمد نے بطور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینکس کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اور ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں PTCL کی سروسز ڈاؤن ہو گئی ہیں. PTCL کی سروسز ڈاؤن ہونے سے نجی اداروں، گھروں اور دفاتر کی PTCL انٹرنیٹ کی سروسز متاثر ہوئی ہیں. PTA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈیٹا نیٹ ورکس میں مسئلے کی اطلاع دی گئی ہے. انٹرنیٹ سروس بحالی میں چند دن لگ سکتے ہیں. PTCL کے ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں تکنیکی خرابی ہوئی ہے، جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اکثر شہروں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی ہے. PTA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ PTA صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین، صبح بلوچستان میں مونسون بارشوں کا چوتھا سپیل اپنی تباہ کاریوں کے ساتھ جاری ہے اور گزشتہ روز بھی 5 افراد اس کی نظر ہو گئے. 2 جولائی سے اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 207 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے. PDM میں بلوچستان کے جاں بحق ہونے والوں میں 98 مرد، 48 خواتین اور 61 بچے شامل ہیں اور مجموعی طور پر صوبے بھر میں 21,542 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ 670 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں شدید متاثر ہوئیں اور 18 پل ٹوٹ چکے ہیں، جبکہ 1,07,377 مال مویشی بھی مارے گئے ہیں اور مجموعی طور پر 1,98,461 ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں، سولر پلیٹس، ٹیوب ویلز اور بورنگ کو نقصانات پہنچا ہے. صوبے میں جاری مونسون بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریسکیو ریلیف آپریشن اور دوبارہ بحالی کے لیے حکومت بلوچستان کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اور پاک افواج دن رات مصروف عمل ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے کچھ دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے تمام کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو الرٹ پوزیشن پر رکھا ہے اور عوام سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے. بلوچستان کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی قومی شاہراہ دانسر کے مقام پر گزشتہ روز شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنسے ہوئے تقریباً 2500 مسافروں کو زیر انتظامیہ اور FC بلوچستان نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق ریسکیو اور ریلیف آپریشن جمعرات کی صبح سے جمعہ کی رات دیر تک جاری رہا. بلوچستان کی حدود میں شاہراہ کو کلیئر کرنے کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں، تاہم مشکل پہاڑی راستوں اور شدید موسمی حالات کے باعث ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ موسم نارمل ہونے اور راستہ مکمل کلیئر ہونے تک اپنا آج کا سفر اس شاہراہ پر کرنے سے گریز کریں. آگاہ کریں گے آپ کو، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے گزشتہ روز کوئٹہ کے نواحی کے علاقے سریاب میں کارس میں کرتے ہوئے ایک معصوم بچے کی جان بچاتے ہوئے ایک بہادر نوجوان شہید بالاچ نوشیروانی کی جرت اور ہمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہید بالاچ نوشیروانی نے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے. وزیر اعلیٰ نے اس حادثے میں 2 قیمتی جانوں کے ضیاع پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور شہید بالاچ نوشیروانی اور معصوم بچے کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. کوہ سلمان میں وقفے سے جاری طوفانی بارشوں اور رودکیوں میں شدید طغیانوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سیلابی صورتحال میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے مزید متعدد دیہات زیر آب آ گئے.
हमारे नुमाइंदे शराज दुरानी इस वक्त डेरा गाजी खान के करीब कच्ची कनाल पर मौजूद है और उनसे जानते हैं कि मुतासिरीन को रिलीफ की फराहमी का अमल किस हद तक जारी है। शराज, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के सैलाबज़दा इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके जो देहात, जो इनके जो घर हैं, वो जिस तरह ज़ेरे आब आए हैं, तो उनके लिए कितनी मुश्किल है ये ज़िंदगी इस तरह बसर करना बेसरो सामानी के आलम में, जब रिलीफ की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हैं। लोगों को रिलीफ जो है वो अभी तक क्यों नहीं पहुँचाया गया? ये रिलीफ सही तरीके से नहीं मिल रहा, क्योंकि जो 20-20 घरों को एक स्कूल में जमा कर दिया जाता है तो उनके पर्दे का मसला भी होता है और चीज़ों का भी मसला होता है सारा। लेकिन जो है ना, एक अलग-अलग कोई कैंप का सिस्टम होना चाहिए। आप ये बताएं कि आपका घर कहाँ पर है और आपका घर कितना मुतासर हुआ है? हमारा घर बहुत खराब थी गए, कच्चे मकान हैं, बिल्कुल कोई वसाइल का नहीं, बिल्कुल घर दे विच पानी पहुँचा पाए, कोई रिलीफ देने वाला कोई आज तक नहीं आया। पहले इस इलाका सारे जई ढह गए, हुण भी घर दे विच पानी है। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ हलकों से, मुख्तलिफ नुमाइंदों से भी यहाँ पर जब बात हुई तो उनको यही कहना था कि 2010 में भी फ्लड है, लेकिन इस दफ़ा जो फ्लड की जो शिद्दत है, कोहे सुलेमान रेंज में जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से जो पानी, जो सैलाबी पानी है रोद कोहियों से आता हुआ इर्द गिर्द के देहातों को जब वो मुतासर कर रहा है, तो मुख्तलिफ जो देहात हैं दोनों तरफ रोद कोहियों के, वो शदीद मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस दफ़ा जो मसाइल हैं वो पिछले 12 साल पहले जो इस फ्लड आया था उससे ज़्यादा इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वापस चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबर से आपको आगाह करते चले। अमरीकी सेंट कॉम के कमांडर की सरबराही में अस्करी वफ़द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कमांडर सेंट कॉम की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेहकाम और दिफाई शोबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान तरबियती प्रोग्राम के तबादले और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की इंसदाद दहशत गर्दी की काविशों पर भी बातचीत हुई। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। बाद में अमरीकी अस्करी वफ़द ने फौजी अजायब घर का भी दौरा किया और वहाँ तारीखी वर्से में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए बैन अल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन उमूर एम्बेसडर मिशेल जे सीज़ान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान कसीरुल जहती उमूर पर ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अमरीका और G77 के ममालिक के दरमियान डायलॉग पर भी गुफ्तगू हुई। आज दुनिया भर में इमदादी कारकुनों की खिदमत के एतराफ़ का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीख और अहमियत के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने 13 साल कबल 2009 में इमदादी कारकुनों के आलमी दिन मनाने का आगाज़ किया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में हादसात और कुदरती आफात की सूरत में फौरी इमदाद फराहम करने वाले अफराद की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 26 ममालिक में 23 करोड़ से ज़ायद अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी और मदद की ज़रूरत है। इस सूरत हाल में इमदादी कारकुन दुनिया भर में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कैसे करना है, मदद कैसे करनी है, फंसे हुए लोगों को कैसे निकालना है, सूरत हाल को मज़ीद बदतर बनने से कैसे बचाना है। हर साल आज के दिन इमदादी सरगर्मियों के शोबे से पेशावराना या रज़ाकाराना तौर पर मुंसलिक अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ के साथ साथ अमली इक़दामात को भी हतमी शक्ल दी जाती है ताकि काम के दौरान कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। रेस्क्यू 1122 उन अदारों में से एक अदारा है जो अपने लोगों की दौरान सर्विस के बाद तमाम लोगों का ध्यान रखता है। जितनी भी सहूलियात रेस्क्यू के लोगों को दस्तयाब हैं वो और बेहतर हो जाएंगी तो उनका फ़ायदा होगा, लोगों की डेडिकेशन बढ़ेगी। इस साल माहौलियाती तब्दीलियाँ और नौ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ को इमदादी कारकुनों के दिन का मौजू बनाया गया है। इस मौजू के तहत पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक में कुदरती आफात और ग़ज़ाई किल्लत के शिकार अफराद के लिए नए इमदादी प्रोग्राम्स का आगाज़ किया जाएगा ताकि इन मसाइल को इंसानी बहरान बनने से रोका जा सके। शाहिद वफ़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसान दोस्ती के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि आज हम तमाम हीरोज़ का उनकी खिदमत और कुदरती आफात में लोगों को बचाने पर शुक्रिया अदा करते हैं।
पाकिस्तानी अवाम कुदरती आफात, ज़लज़ले और सैलाब में अपने भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान, शिमाली इलाकों और पंजाब के हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान को सिंध और बलूचिस्तान में कहत, कोरोना वबा और जंगलात में आग जैसे वाक़यात का भी सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में मुतासर लोगों को इंसानी इमदाद पहुँचाने की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आज हम इमदादी वर्कर्स के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनकी काविशों, खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। आएँ अज़्म करें कि हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों के साथ लोगों की भलाई के लिए तब्दीली लाएँ। कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में मज़ीद 4 मरीज दम तोड़ गए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,212 टेस्ट किए गए, 510 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 164 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो भारत को जम्मू कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करके जनूबी एशिया के खित्ते की संगीन सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं। KMS के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने भारतीय जेल से एक पैगाम में भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देने के इक़दाम की शदीद मसम्मत की। उन्होंने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर को इसराइली तर्ज पर आबादकारों की एक कॉलोनी में तब्दील कर रहा है। मोदी की फस्ताई हुकूमत भारतीय रियासतों से लोगों को जम्मू कश्मीर ला रही है, जो 25 लाख गैर कश्मीरियों को मकबूजा इलाके में आबाद करके भारत के मंसूबे का हिस्सा है। नईम अहमद खान, जावेद अहमद मीर और मोहम्मद फारूक रहमानी समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारतीय इक़दाम कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत की इस इस्तेमारी जारियत का मकसद जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों का खात्मा करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को कुल जमाती इजलास तलब किया है, जिसमें मोदी हुकूमत की ताज़ा यलगार से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीरियों को उनके हक राय दही से महरूम करने के लिए किसी फस्ताई नजरिए की हामिल शख्स को वज़ीर आला बनाना चाहती है, जिसके तबाहकुन असरात सामने आएंगे। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने जिला जम्मू में एक और सियासी कैदी को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया है। पुलिस ने मोहम्मद अली हुसैन नामी कैदी को जम्मू की कोट भलवाल जेल से निकालकर इसे दूर दराज इलाके टोफरेना में एक जाली मुकाबले के दौरान शहीद किया। अली हुसैन के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ जेल के कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की बरतानवी राज से आज़ादी को 103 साल पूरे हो गए और आज अफगानिस्तान में आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कौम को मुबारकबाद दी गई है, जब गाजियों और शहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया। आज़ादी के दिन की मुनासबत से काबुल में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिससे वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि अफगान अवाम ने अपने खून का नजराना देकर आज़ादी की मशल को रोशन रखा। जिसने भी अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान ने 1919 में शाह अमानुल्लाह खान के दौर में बरतानवी कब्जे से आज़ादी हासिल की थी। अमेरिका ने यूक्रेन के यापोरेजिया पावर प्लांट पे रूसी फौज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को न्यूक्लियर प्लांट तक रसाई दी जानी चाहिए। नेड प्राइस ने कहा कि अमरीकी हुकूमत इन रिपोर्ट से आगाह है, रूसी अहलकारों की जानिब से न्यूक्लियर प्लांट के अमले के अरकान के साथ बदसलूकी और ज़बरदस्ती की गई है। मॉस्को ने इससे कबल प्लांट के इर्द गिर्द गैर फौजी जोन के लिए बैनुल-अक़वामी मुतालबात को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। जवाब में रूसी कब्जे के तहत यूक्रेनी इंजीनियर्स चला रहे हैं। हालिया दिनों में प्लांट पर गोलाबारी के कई वाक़यात देखने में आए हैं, जिसका इल्ज़ाम दोनों फरीक एक दूसरे पर आयद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से क्यू में मुलाकात की। इस मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने अनाज की बरामदात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुलाकात में यूक्रेनी अनाज की बरामदात के सिलसिले को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के बाद एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि यापोरेजिया पावर प्लांट की हिफाजत को यकीनी बनाने और इसकी रूसी फौजियों से मुकम्मल आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि जौहरी पावर प्लांट पर रूसी हमलों और जारी लड़ाई ने बड़े पैमाने पर हादसात का खदशा पैदा कर दिया है। मुलाकात में यूक्रेनी बाशिंदों को रूस जिला वतन करने और रूस के ज़ेर हिरासत फौजी अमले और तिब्बी अमले की रिहाई के बारे में भी बातचीत हुई।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج افغان طالبان رہنماؤں کی سفری پابندیوں سے استثناء کے معاملے پر بحث ہوگی۔ افغان طالبان کے 13 رہنماؤں کو سفری پابندیوں سے حاصل استثناء کی مدت 20 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق روس اور چین نے طالبان رہنماؤں کو حاصل استثناء میں مزید 90 روز کی توسیع کی تجویز پیش کی ہے، تاہم برطانیہ اور فرانس سمیت بعض مغربی ممالک نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 20 جون کو 13 طالبان رہنماؤں کو سفری پابندیوں سے حاصل استثناء میں 2 ماہ کی توسیع کی تھی، تاہم لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش پر عبوری وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مولوی عبدالباقی حقانی اور نائب وزیر تعلیم سید احمد شہید خیل پر دوبارہ سفری پابندی عائد کی تھی۔ نیوزی لینڈ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر اور املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ شدید بارشوں سے ملک کے مغربی اور شمالی حصوں میں سیلاب اور مقامی ندی نالوں میں طوفانی ہے۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور شدید بارشوں کی وجہ سے سکولز بند کر دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور محکمہ موسمیات نے علاقے میں مزید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ رخ کریں گے قومی اہم خبروں کا۔ قائم مقام گورنر بلوچستان میر جان محمد جمالی نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم اداروں سے ہماری نسلوں کا روشن مستقبل وابستہ ہے۔ ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں میرٹ کو برقرار رکھنے اور شفافیت کی پاسداری کو یقینی بنانے سے ہی ہم اپنے درخشندہ مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ قائم مقام گورنر بلوچستان نے کہا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کنوینر آف سرچ کمیٹی کو تعینات کیا جا رہا ہے، جس کے صوبے بھر میں ہائر ایجوکیشن اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کی کارکردگی پر مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوں گے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم نصیب اللہ مری ویڈیو لنک کے ذریعے کولو سے صوبائی سیکرٹری برائے ہائر ایجوکیشن حافظ عبدالماجد اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء کی تجاویز اور سفارشات کے نتیجے میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ سید مہدی شاہ نے گلگت بلتستان کے گورنر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ گلگت بلتستان ایپلیٹ کورٹ کے چیف جج وزیر شکیل احمد نے ان سے حلف لیا۔ گلگت میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ خالد خورشید، وزراء اور حکام شریک ہوئے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر سید مہدی شاہ کی بطور گورنر گلگت بلتستان تقرری کی منظوری دی تھی۔ پی ٹی وی فلمز اور سکینہ سمو فلمز کے اشتراک سے فلم انتظار آج سے ملک بھر کے سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ فلم انتظار معروف اداکارہ، لکھاری اور فلم ساز سکینہ سمو کی بطور ہدایت کارہ پہلی فلم ہے۔ بوڑھے والدین اور خاندانی مجبوریوں پر مبنی فلم کی کاسٹ میں سمینہ احمد، عدنان جعفر، رضا علی عابد اور خالد احمد نے کردار ادا کیا ہے۔ فلم کی کہانی بی گل نے لکھی ہے۔ میرا بھی تلخیص کے بدن میں تفسیر بولتی ہے، تکمیل آرزو میں تدبیر بولتی ہے۔ یہ معجزہ بھی دیکھا ہم نے کمال فن کا، چپ ہو اگر مصور، تصویر بولتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر ہزاروں الفاظ پر بھاری ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں فوٹوگرافی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں بلال رفیق کی اس رپورٹ میں۔ فوٹوگرافی کا پہلا عالمی دن 19 اگست 2010 کو منایا گیا اور اس کی پہلی آن لائن گیلری میں 270 فوٹوگرافرز نے اپنی تصاویر شیئر کی۔ یہ دن دنیا بھر کے فوٹوگرافرز کو ایک ایسی تصویر شیئر کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو ان کے شاہکار کو عالمی منظرنامے پر اجاگر کر سکے۔ 19 اگست 1839 کو فرانس کی حکومت نے ڈیگیروٹائپ عمل کے لیے پیٹنٹ خریدا اور پھر عالمی سطح پر اس کے بلا معاوضہ استعمال کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے تقریباً 45 سال بعد 1884 میں جارج ایسٹ مین نے ڈیگیروٹائپ کے عمل کو بہتر کیا، جسے اس نے فلم کہا۔ اس ایجاد نے فوٹوگرافروں کی بھاری تانبے کی پلیٹوں اور زہریلا کیمیکلز کو لے جانے کی ضرورت کو یکسر ختم کر دیا۔ 1888 میں ایسٹ مین نے کوڈیک کیمرہ تیار کیا۔ اس ایجاد نے عملی طور پر کسی بھی لمحے کو محفوظ کرنا ممکن بنا دیا۔ ڈیگیروٹائپس کیمروں سے شروع ہوا۔ کیمروں اور فوٹوگرافی کے ارتقاء کا عمل کیلوٹائپس، ڈرائی پلیٹس، فلم، ڈیجیٹل کیمروں سے ہوتا ہوا آج آپ کے اسمارٹ فونز میں موجود ہے۔ فوٹوگرافی ہماری زندگی کا ایک لازم حصہ بن چکی ہے۔ لوگ سیلفی لینے سے لے کر جنگوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دستاویزی شکل دینے تک اس میڈیم کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ کیمرے کا نرم کلک،
रोशनी का एक झमाका और वक्त का एक लम्हा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। तस्वीर इस ऐन लम्हे के जज्बात और सियाक व सबाक को महसूस करने का एक बेहतरीन तरीका है। फोटोग्राफी के शौकीन, पेशावर फोटोग्राफर्स और फोटो जर्नलिस्ट इस दिन की अहमियत को नुमाया करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम करते हैं और अपने काम की नुमाइश और तशहीर के लिए भी इस मौके का इस्तेमाल करते हैं। 19 अगस्त को कोई भी अपनी तस्वीर #वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के साथ शेयर करके इस इवेंट का हिस्सा बन सकता है। बिलाल रफीक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।